بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين، إلى أن قال: حكم التراضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح. مسألة: عند التراضي عن الصحابة في صلاة التراويح يقولون مثلا: سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. فقال بعضهم: هذا شرك، وحصل الخلاف في المسجد، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إن الشرك بعيد جدا عن هذا الجملة الدعائية، فإنهم يدعون للصحابة ويطلبون لهم الرضا، ويطلبون من الله لأنفسهم بأن ينفعهم بهؤلاء الصحابة. ومما لا يشك فيه أن هؤلاء الخلفاء من الشفعاء يوم القيامة، وقد انتفعنا بما نقلوه إلينا من الدين، ونطلب المزيد من هذا النفع. فما هذا في هذا؟ إنه الغلو في الدين مع الجهل المركب بالدين وباللغة من هؤلاء الذين يتصدرون لإطلاق هذا الأحكام في دين الله بالباطل، وكأن الأمة في ضلال بحيث لا يعرفون الكفر والشرك من غيره. إن الشرك أن تعتقد أن لله شريكا في ملكه أو صفة من صفاته الخاصة به، وليس هذا من هذا الباب مطلقا. وحتى الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه الغير أو فيما لا يقدر عليه ليست من باب الكفر أو الشرك، إلا إن يعتقد أن المستعان به يملك التصرف من دون الله. أما من يعتقد أن الله هو الفاعل وأن غيره إنما هو سبب، فلا يدخل في هذا الباب مطلقا. ونحن نمنع أو نحرم ما يوقع الأوام في الوهم أن أحدا له تصرف من دون الله، ولكن لا نكفر إلا من يعتقد أن التصرف من دون الله أو فعله بقصد العبادة متوجها بها إلى غير الله. هذا ما تقتضيه قواعد الشريعة ونواميس القول. حكم رفع الصوت بالدعاء والذكر والتراضي عن الصحابة بين ركعة التراويح. مسألة: هل الأدعية بصوت مرتفع بعد كل ركعتين من صلاة التراويح بدعة أم لا؟ مثلا: ترضوا عن سيدنا أبو بكر الصديق، ويقول المصلون رضي الله عنه، فما الحكم الإسلام في ذلك؟ الجواب: إن رفع الصوت بالدعاء أو بالذكر سواء بعد الصلوات أو في غيرها لا يعتبر بدعة على الإطلاق، لأن الجهر ثابت بعدة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن زبير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة يقول بصوت الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العقولي: فيه دليل على استحباب رفع الصوت بذكر خلف الصلوات. ذكر ذلك ابن علان في شرح على أذكار الجزء الثالث صفحة 39. والبدعة لا تكون إلا فيما خالف السنة، كما يصر في الصلاة في مواضع الجهر الوارد في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين إلى آخره، أو يجهر في مواضع السر كالجهر في الظهر والعصر وهكذا. أما ما لم يرد فيه نص بجهر ولا إصرار فهو متروك بأرجحية المسلمين، سواء اختار الجهر أو اختار السر. هذا من ناحية الجهر بالأذكار الذي يتشدد بها المتشددون يبدعون بالإطلاق. أما بالنسبة للتراضي عن الخلفاء وصلوات التراويح، فقد رتبه علماء الحضرموت لأغراض دينية وجعله من السياسة الشرعية، وذلك أن حضرموت مرت بفترات يحكمها جماعة من الخوارج الذين ينتقصون بعض الصحابة. من أجل تثبيت العقيدة في هؤلاء الصحابة واحترامهم وترتيب أفضليتهم جعلوا ذلك، وهو فعل حسن، ولا نقول إنه بدعة ضلالة ولا إنه سنة، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا إثم عليه، والتراضي عن الصحابة دعاء يثاب عليه. حكم النوم في المساجد في شهر رمضان. مسألة: في شهر رمضان نشاهد الكثير يقضون نومه في مساجد الله، علما بأن النائم لا يشعر بما يخرج منه، وخاصة كبار السن. أرجو أن تبين ذلك. الجواب:
إن النوم في المسجد أصل مباح لا مرية فيه، وقد كان أهل الصفة يسكنون في المسجد وينامون فيه، وإن كان بعض الفقهاء قال بالكراهة من أجل ما يخرج من الفساء والضرات، ولكن هذا الكراهة تنتفي هنا من أجل أن الذين ينامون في المسجد من أهم أغراضهم أن يدركوا الصلوات في الجماعة التي قد لا يدركها من ينام في البيت غالبا، وحينئذ فلا إنكار على هؤلاء، وإنما الإنكار على من ينام في المسجد ويخشى تلويثه ببول أو نحوه، فهؤلاء هم الذين يحرم عليهم النوم لهذا السبب، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita kembali di kajian Fatwa Ramadaniyah di Syekh Masyayikhina Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Haddad. Insyaallah di kajian hari ini kita akan ngebahas hukum daripada 3 masalah. Masalah pertama, masalah berkaitan dengan pengucapan radhiyallahu anhu kepada khulafaur rasyidin di antara salam-salam salat tarawih. Masalah kedua, masalah berkaitan dengan hukum mengeraskan suara ketika berdoa atau berzikir atau ketika menyebutkan taradhi. Adapun masalah ketiga, masalah berkaitan dengan hukum tidur di masjid ketika bulan Ramadan. Masalah pertama, masalah berkaitan dengan pengucapan radhiyallahu anhu kepada khulafaur rasyidin di antara salam-salam salat tarawih. Habib Abdullah bin Mahfuz Haddad ditanya orang tentang masalah ini. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya pengucapan ini merupakan syirik, sehingga terjadi perselisihan di suatu masjid. Habib Abdullah bin Mahfuz Haddad Syekh Masyayikhina menjawab bahwasanya syirik sangat jauh daripada ucapan ini. Kenapa? Karena ucapan ini merupakan doa atau yang kita sebut dengan jumlah du'aiyah. Karena orang yang mengucapkan radhiyallahu anhu ini, mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan ridha kepada para sahabat, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberi manfaat akan orang yang mengucapkan tersebut dengan berkat para sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang bakal memberi syafaat di akhirat kelak. Sebagaimana mereka juga telah memberi manfaat kepada kita dengan apa yang mereka sampaikan dari hadis-hadis yang mereka dengar daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana ucapan yang bahwasanya mengatakan bahwasanya ini syirik? Habib Allah Fahad menjawab bahwasanya ucapan yang mengatakan bahwasanya ini syirik keluar daripada orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam memahami agama, serta mereka yang tidak mengetahui agama itu tersebut dan bahasa Arab. Kenapa? Karena syirik itu, kata Habib Allah Fahaddad, ketika seseorang meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kerajaannya atau salah satu sifat yang terkhusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa seperti ini, ucapan seperti ini, seperti radhiyallahu anhu, ini jauh daripada kalimat syirik. Hatta ketika kita menganggap bahwasanya ungkapan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi ini termasuk di dalam istighatsah, memohon bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka juga tidak bisa kita memutuskan bahwasanya ini syirik. Kenapa? Karena istighatsah pula memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak secara mutlak dikatakan syirik. Kecuali apa? Kecuali kita bisa mengatakan syirik ketika orang yang melakukan istighatsah itu meyakini bahwasanya ada orang yang dapat berbuat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian kata, ada orang yang dapat memberi manfaat dan memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini baru kita mengatakan ini syirik. Adapun ketika orang yang melakukan istighatsah atau tawassul, ini dia berkeyakinan bahwasanya yang memberi manfaat, yang memberi mudarat ada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia minta tolong atau al-mustaghatsu bihi, orang yang dia tawasulin, ini merupakan perantara saja, merupakan sebab saja. Maka ini jauh-jauh daripada kalimat syirik.
kita sama-sama melarang dan mengatakan haram. Apa yang menjadi eh, persangka oleh orang awam, bahwasanya ada orang yang memberi manfaat mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini baru kita mengatakan syirik. Adapun seperti radhiyallahu anhu, tawasul, maka di sini kita tidak bisa mengatakan syirik. Kenapa? Karena orang yang kebanyakan orang yang melakukan tawasul atau istighatsah, dia berkeyakinan bahwasanya yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawasul dan istighatsah merupakan perantara saja atau sebab. Ini merupakan kesimpulan dari fatwa Ramadaniyah yang pertama. Adapun masalah yang kedua, masalah berkaitan dengan mengeraskan suara ketika berdoa atau berzikir atau mengucapkan taradhi. Ada yang mengatakan bahwasanya mengeraskan suara ketika berzikir atau berdoa ini merupakan bid'ah. Habib Abdullah bin Afwahda Syekhul Masyayikhina menjawab bahwasanya mengeraskan suara ketika berdoa atau berzikir, baik itu dilakukan setelah salat atau selainnya, tidak bisa kita anggap bid'ah secara umum. Kenapa? Karena banyak hadis yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW pun mengeraskan suara ketika berzikir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya mengeraskan suara ketika berzikir itu telah ada kata Ibnu Abbas dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair bahwasanya Rasulullah pada suatu saat ketika beliau selesai daripada salam dari salatnya, beliau mengeraskan suara dengan suara yang lantang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Imam Aquli berkata bahwasanya hadis ini menunjukkan atau suatu dalil akan kesunahannya mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat. Sebagaimana redaksi ini atau teks ini dikutip oleh Imam Ibnu Allan di dalam syarahnya ala Al-Qarnawawi juz 3. Adapun bid'ah itu sendiri, Allah Maf'ada menjelaskan, bid'ah itu ketika perbuatan itu bertentangan dengan hadis atau sunnah. Seperti apa? Seperti memelankan suara. Ketika apa? Ketika tempat yang dianjurkan kita untuk mengeraskan suara. Contohnya, sebagaimana yang kita ketahui di fikih-fikih, di ilmu-ilmu fikih, bahwasanya kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mengeraskan suara di dalam sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, dan Aidain. Tapi ketika tempat ini disunnahkan untuk mengeraskan suara, malah kita memelankan suara, maka ini bisa kita kategorikan bid'ah. Atau sebaliknya, ketika tempat yang dianjurkan untuk memelankan suara, namun kita mengeraskan suara, maka ini bisa dianggap bid'ah, kata beliau. Adapun perbuatan yang tidak ada nas, hadis, atau Quran yang menunjukkan kita harus mengeraskan suara atau memelankan suara, maka ini dibiarkan atau diberi kelonggaran kepada kaum muslimin semau mereka, baik mereka milih untuk mengeraskan suara atau tidak. Ini berkaitan tentang pengucapan atau mengeraskan suara ketika berzikir atau berdoa. Adapun alasan pengucapan taradhi itu, taradhi atau yang kita sebut dengan radhiyallahu anhu ketika salam-salam salat tarawih kepada para khulafaur rasyidin adalah tujuan yang mulia. Kenapa? Karena taradhi ini disusun oleh ulama Hadramaut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang mulia. Karena dulu Hadramaut pernah dikuasai oleh suatu kelompok Khawarij, yang mana mereka Khawarij ini meremehkan atau merendahkan sebagian para sahabat agar memantapkan akidah penduduk Hadramaut,
agar menanamkan penghormatan dan ta'ziman kepada para sahabat serta memberitahu akan susunan kemuliaan para sahabat, maka ulama hadrat menyusun tarawih ini dan dianjurkan untuk dibaca ketika antara salam-salam sholat tarawih. Ini merupakan perbuatan yang sangat baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini bid'ah atau bahwasanya ini sunnah. Orang yang berbuat ini maka dia telah berbuat yang baik. Adapun orang yang tidak mau atau tidak memperbuat tarawih ini, maka mereka tidak berdosa juga. Tapi tidak kita pungkiri bahwasanya orang yang berdoa memohon keridhaan kepada para sahabat, insyaallah akan Allah beri ganjaran pahala. Ini ringkasan daripada masalah yang kedua. Adapun masalah ketiga, masalah berkaitan dengan hukum tidur di masjid ketika bulan Ramadan. Habib Abdullah Mafahdat menjawab bahwasanya hukum tidur di masjid secara umum adalah boleh atau mubah. Kenapa? Karena banyak kita saksikan atau kita lihat di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ashabus suffah mereka menghabiskan hari-hari mereka tinggal di mana? Di Masjid Nabawi dan tidur pun di Masjid Nabawi. Sekalipun ada sebagian pakar fikih atau fuqaha yang mengatakan bahwasanya tidur di masjid itu hukumnya makruh. Tapi dengan alasan apa? Dengan alasan khawatir antar ketika seseorang tidur di masjid akan mengotori masjid. Namun alasan ini kata Habib Allah Mafhad tidak ada di masalah orang yang tidur di masjid ketika bulan puasa. Kenapa? Karena tujuan daripada orang yang tidur di masjid ketika bulan puasa agar mereka bisa sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ketika seseorang itu atau ketika mereka tidur di rumah, takutnya mereka tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ini merupakan tujuan atau agharat yang mulia. Tidak boleh kita mengingkarinya. Adapun yang mungkin bisa kita ingkari ketika seseorang itu tidur dan takut orang tidur ini akan mengotori masjid dengan kencing dia atau lain sebagainya, maka haram bagi mereka tidur di masjid ketika emang diyakini dia akan bakal mengotori masjid. Dan inilah kesimpulan daripada fatwa atau masalah yang ketiga. Semoga apa yang kita kaji hari ini membawa berkah kepada Ramadan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat para salafus salih menerima ibadah Ramadan kita, baik itu puasa maupun salat tarawih dan amal ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semakin giat beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala juga memberi kita kesempatan untuk bertemu Lailatul Qadar dan mendapatkan nazarah daripada salafus salih, wal khususan nazarah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Wa hadza minni summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.